اس میں ایک جنات کے ذریعے جادو ہوتا ہے اور ایک جادو وہ ہوتا ہے جس کو ہم شعبدے بازی کہتے ہیں. تو شعبدے بازی کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں جس میں نظر کا دھوکا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, اور ایک شعبدے بازی وہ ہے جس کو مسمرزم کہا جاتا ہے, دماغ کو کیپچر کر لیا جاتا ہے. تو یہ ایک جادو کی جو بڑی قسم ہے وہ ہے جنات کے ذریعے جادو. جنات کے ذریعے جادو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جنات بھی کسی کو نظر نہیں آتے. جنات کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا جنات کو قابو میں نہیں کر سکتے, جنات کسی کے قابو میں نہیں آتے, لیکن جنات میں جو برے جنات ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے انسان کو نقصان پہنچانا. تو بعض لوگ یہ کچھ ایسا تجربوں کے بعد ایک ہنر سیکھ لیتے ہیں, یا ہنر بھی اس کو ہم نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ چیز بھی کوئی بھی کر سکتا ہے, کوئی ہنر نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو شیاطین جنات ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا الٹا کام کرتے ہیں, انتہائی خطرناک اور انتہائی بھیانک کام, جس سے وہ شیاطین جنات خوش ہو جاتے ہیں آپ سے, اور پھر آپ ان کو ایک میسج دیتے ہیں. اس میسج دینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. وہ میسج دیتے ہیں جس کے فلاں کو نقصان پہنچانا ہے یا فلاں کا جو ہے وہ برباد کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں جنات کو جب وہ میسج دیا جاتا ہے تو وہ جنات جا کے وہ کام کر کے آ جاتے ہیں. اس کی مثال ہے جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں جو مرغی کے چوزے ہوتے ہیں ان کو زندہ دفن کر دیا مٹی کے اندر. یہ بڑا وحشیانہ کام ہے, اس سے شیاطین جنات خوش ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ جن تو اصل میں شیطان ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ انسان کفر کا راستہ اختیار کرے. یا معصوم بچوں کی ہڈیاں نکال لی جاتی ہیں جو مردے ہوتے ہیں, یا ان بچوں کا گوشت کھایا جاتا ہے, یا گندگی میں رہا جاتا ہے. ہر وہ کام جو انسان کے کرنے کے نہیں اور انتہائی وحشیانہ. اس میں بعض لوگ بدبخت یہ بھی کرتے ہیں کہ قرآن کو الٹا لکھتے ہیں, یا معاذ اللہ نقل کفر یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے قرآن گندگی سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں, خون سے یا گوبر سے, معاذ اللہ بچائے ایسے جرم سے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیاطین جنات بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ ان کو ایک میسج دیتے ہیں, اس میسج دینے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. بعض دفعہ اس شخص کا پتلا بنا کے اس کا نام لکھ کے جو ہے وہ اس میں سوئیاں چبو دی جاتی ہیں, جس سے جنات کو یہ میسج ملتا ہے کہ اس شخص کو ہم نے اس طرح سے تکلیف دینی ہے. یہ تو جادوگروں کا شعبہ ہے, اس گندگی میں وہی لوگ پڑتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جنات پھر آپ کے اس میسج پر عمل کر کے اس شخص کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس میں وہ تکلیف تو نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس تکلیف کا سبب آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا, کیونکہ جنات نظر نہیں آتے. تو اس بیس پر بھی اس عمل کو جادو کہا جاتا ہے, کیونکہ میں نے جادو کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے بیان کی کہ رزلٹ ہے لیکن اس کے اسباب نظر نہیں آ رہے. ڈاکٹر پریشان ہوتے ہیں بندے کو کیا ہو گیا, یہ کیوں کلابازیاں کھا رہا ہے, یہ کیوں جو ہے اس کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے, روزانہ وہ گھل رہا ہوتا ہے. 99% تو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں, جنات نہیں ہوتے. لیکن 1% بعض دفعہ جنات بھی ہوتے ہیں جو انسان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں, ان جنات کو میسج دیا ہوتا ہے کسی نے. تو یہ جادو کی ایک قسم ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا وہ یہ جنات والی قسم کا جادو تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ کنویں کے اندر جادو کیا گیا تھا. سورہ فلق سورہ ناس کی تفسیر میں اس کو ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں. تو یہ جو پہلی قسم ہے جادو کی جس میں شعبدے بازی ہوتی ہے, جو یوٹیوب پہ ویڈیوز آ رہی ہیں, ٹانگ کاٹ کے الگ کر دیا اور پھر جوڑ دیا, اس جادو سے ہر ایک کی نظر دھوکا کھاتی ہے, چاہے عقل مند ہو یا بے وقوف ہو, کیونکہ یہ تو نظر بندی ہے نا ایک طرح کی. اس سے ہر ایک دھوکا کھا سکتا ہے. بڑے بڑے عقل مند لوگ بھی دھوکا کھا سکتے ہیں, کیونکہ آپ جب جائیں چڑیا گھر میں اور دیکھیں گے لومڑی اس کے سر پہ عورت کا سر لگا تو ہر آدمی پاگل ہو جاتا ہے دیکھ کے, یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو جب تک اس کی لاجک سامنے نہیں آتی, یہ اثر ہر ایک پر ہوتا ہے. دوسری جو قسم میں نے بیان کی کہ دماغ کو کیپچر کر لینا, یہ ہر ایک پر نہیں ہوتا, یہ بہت مشکل ہے. یہ انہی پر ہوتا ہے جو بے وقوف ہوتے ہیں اور انفعال, ان کے اندر قوت ارادیہ کو سے متاثر ہونے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. تبھی یہ عورتوں پہ زیادہ اثر ہوتا ہے اس کا. وہ لوگ جن کا مضبوط کانفیڈنس کے مالک ہوں, مضبوط قوت ارادیہ, ان کو آپ جو مرضی کروا دیں ان کو یہ اوٹ پٹانگ چیزیں نظر نہیں آئیں گی کبھی. اس کی میں ایک اور واقعے سے بات سمجھا دیتا ہوں. ہم ایک دفعہ ایک گاؤں میں گئے تو وہاں ایک قبر تھی. اس قبر کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس قبر میں ایک بابا ہیں جو بھی قبر کے قریب لیٹتا ہے تو یہ بابا لات مار کے اس کو بھگا دیتے ہیں. تو ہم نے دیکھا جو بھی اس قبر پہ لیٹ رہا ہے واقعی غیبی لات آ رہی ہے, اور وہ بندہ لڑتا ہوا جا کے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا تھا, وہ ایسی کلابازیاں کھاتا ہوا جاتا. تو ہم نے کہا ڈرامے بازی ہے, یہاں شیاطین ہیں جو دھکے مار رہے ہیں. تو جس آدمی کی قوت ارادیہ مضبوط ہوگی اس پر شیاطین کا اثر نہیں ہوگا. تو ہمارے ایک طالب علم تھے بہت ہی چھوٹا قد دبلے پتلے سے, وہ لیٹے تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. پھر میں لیٹا, مجھے بھی کچھ بھی نہیں ہوا. تو ان لوگوں نے کہا کہ یار یہ تم لوگوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, اس طرح کی باتیں کی. کمال کی بات یہ ہم دونوں کے بعد جب وہ لیٹے نا جو ہم سے جن کو پہلے دھکے پڑ چکے تھے وہ لیٹے ہیں, تو اب وہ بھی کلابازی نہیں کھا رہے, ان پہ بھی اثر نہیں ہو رہا. تو وہ اٹھ کے ہمیں کہنے لگے تم لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا, یہاں پہ بزرگ کی کرامت ہی ختم کروا دی, تمہاری نحوست ہے, ہمیں گالیاں دینا شروع کر دی, ہم نے برا بھلا کہا. ہم نے کہا یہ کوئی کرامت ورامت نہیں ہے, اصل میں یہاں شیطان ہے, شیاطین یہاں جنات ہیں. جب جنات نے دیکھا کہ ایک شخص کی قوت ارادی مضبوط ہے تو جنات وہاں سے شارٹ ہو گئے. اب وہ تم پہ بھی اثر نہیں کر پا رہے. تو جنات کا جادو ہو یا یہ جو مسمرزم والا جادو ہو, یہ عام طور پر ان پر اثر انداز ہوتا ہے جن کی قوت ارادیہ کمزور ہوتی ہے. اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے. آپ ہندو ہیں لیکن قوت ارادیہ مضبوط ہے, آپ پہ جادو اثر نہیں کرے گا. آپ مسلم ہیں لیکن عاملوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہر وقت جن چڑیل بھوت سے ڈر لگا ہوا ہے تو آپ پر اثر ہو جائے گا. لوگ سمجھتے ہیں نیک آدمی پہ اثر نہیں ہوتا, اس کا نیک سے تعلق نہیں ہے. آپ تہجد گزار بھی آپ پہ جادو اثر کر جائے گا. ہاں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں جن کی قوت ارادیہ مضبوط ہو ان پہ یہ اثر نہیں ہوتا جادو کا, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر کیوں ہو گیا؟ جنات والا جادو ہمارے نبی پر کیا گیا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام پہ جادو کا اثر کیوں ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام پر جو جادو ہوا تھا وہ دوسری قسم کا جادو تھا, مسمرزم والا جادو نا, کہ انہوں نے قوت خیالیہ پہ قبضہ کر لیا اور لوگوں کو یہ دکھا دیا اپنے جادو کے زور سے, مسمرزم کے ذریعے, کہ یہ لاٹیاں سانپ بنی ہوئی ہیں, حالانکہ وہ حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی. انہوں نے کیپچر کر لیا. تو سوال پیدا ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام پہ اثر کیوں ہو گیا حالانکہ ان کی تو قوت ارادی بڑی مضبوط تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اثر اللہ نے ایک حکمت سے ہونے دیا, کیونکہ یہاں ایک معجزہ ظاہر کرنا تھا. اگر موسیٰ علیہ السلام پہ خوف طاری نہ ہوتا, بالکل کانفیڈنس کے ساتھ کھڑے ہوتے, تو فرعون نے جو یہ الزام لگایا نا کہ یہ نورا کشتی ہے, اس الزام کو لوگ برحق سمجھنا شروع کر دیتے. لوگ کہتے ہیں کہ واقعی دیکھو موسیٰ علیہ السلام پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا, اس کا مطلب وہ یہ جانتے تھے کہ یہ جادو ہے اور یہ حقیقت نہیں ہے, تو اور جادوگر ہی جان سکتا ہے کہ یہ جادو ہے, اس کا مطلب معاذ اللہ یہ بھی جادوگر ہے. تو اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ اس کا اثر کروا دیا, اور موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا, گھبرانے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ سانپ میری طرف لوٹ رہے ہیں. تو اس حکمت سے موسیٰ علیہ السلام پر اس جادو کا اثر ہوا ہے. تو اسی طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودی الزام لگاتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں, تو اللہ نے آپ پہ جادو کا اثر ہونے دے دیا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ آپ جادوگر نہیں ہیں. کیونکہ
जादूगर पे जादू का असर नहीं होता, वो तो हकीकत समझ रहा होता है, वो तोड़ कर लेता है, कुछ भी कर लेता है। तो ये हिकमत थी, वरना जादू इतने आराम से नहीं होता जितना लोगों ने फर्ज कर लिया। ना किसी पे जिन्नात भेजना इतना आसान है, ना किसी पे मिसमेरिज्म करना इतना आसान है। आपकी कुव्वत इरादी मजबूत है तो ये चीजें असर नहीं करती हैं। मैंने आपको जिन्नात वाला वाकया वो कब्रिस्तान का सुनाया कि मैं लेटा हूं तो हम पे तो कुछ भी नहीं हो रहा। हालांकि जो हमसे पहले लेटे थे वो तो हमसे ज्यादा दीनदार थे, मेरा ख्याल है, जहां तक उनकी बड़ी दाढ़ियां थी, ताजुद गुजार नमाजी लोग थे, मगर उन पे लुड़कियां लग रही हैं। इसका कुव्वत इरादी से ताल्लुक है। जिन्नात वहां बोरिया बिस्तर बोल करके चले जाते हैं। तो अच्छा, अब आखिरी बात, जल्दी से वक्त हमारा जो है ना वो थोड़ा रह गया। तो यहां एक बात अहम समझना जरूरी है, एक आखिरी बात जो जादू से मुताल्लिक है कि क्या जादू से किसी चीज की हकीकत को भी चेंज किया जा सकता है या नहीं। ये भी एक बहुत अहम टॉपिक है। पहला तो ये खूब समझ लें कि जादूगरों से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस तरह आज आमिलों को मुसल्लत कर लिया ना, फला पे जिन फला पे छोड़े, 99% भी नहीं बल्कि 99.9% नफ्सियाती केसेस होते हैं जिनको लोग जादू समझ रहे होते हैं आमिलों के कहने से। मेरे पास नफ्सियाती डॉक्टर्स आते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि कितने को आमिलों ने कहा था कि ये जिन है, हमने मेडिसिन से उनका इलाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गए। आमिलों की बातों में कभी भी ना आए। तो आप ये कह सकते हैं कि हजरत यानी सूरह बकरा में है कि जादू के जोर से जादूगर जो है, बनी इसराइल में जो जादूगर थे मियां बीवी में लड़ाई डलवा दिया करते थे। इसका मतलब जादूगर को इतनी ताकत है कि वो मियां बीवी में लड़ाई भी डलवा दे। देखें, शोबतेबाजी के जरिए गलत फहमियां फैलाई जा सकती है। एक चीज है नहीं, आपने कुछ खुफिया असबाब इख्तियार किए, शोहर बदगुमान हो गया बीवी से, कुछ ऐसी चीज बीवी ने देख ली जिससे बीवी बदगुमान हो गई शोहर से, तो ये शोबतेबाज लोग ये काम कर सकते हैं। तो उसमें वो शोबतेबाजी वाला जादू भी हो सकता है, उससे मुराद मिसमेरिज्म भी हो सकता है, उससे मुराद जिन्नात भी हो सकते हैं। शयातीन बाज़ दफा वसवसे डालना शुरू कर देते हैं, तो खाम खामे अच्छी भली बीवी के बारे में उल्टे उल्टे वसवसे आते हैं, लोग होते हैं ना बहमी, तो ये काम शयातीन करते हैं। वरना जादूगर के पास हकीकत में इतनी पावर नहीं है कि जब चाहे मियां बीवी में तलाक दिलवा दे। अगर ऐसा होता तो ये तो दुनिया में अजाब खड़ा कर चुके होते अब तक। जादूगर किसी सियासी लीडर, अच्छा ये भी ध्यान में रखे, जादू का असर आमतौर पर 99.9% मशहूर लोगों पे नहीं होता। जादू का असर हुक्मरानों पे नहीं होता, क्योंकि उस वहां तक उनको अल्लाह ने ताकत नहीं दी है कि इतने पावरफुल हो जाए। तो जिन लोगों में कॉन्फिडेंस होता है उन पे असर नहीं होता। तभी आप देखें हजारों जादूगर जिन्होंने मूसा अलैहि सलाम को दिखाया कि लाठियां सांप बन रही हैं, फिरौन का कुछ नहीं बिगाड़ सके वो। वरना वो फिरौन को कहते हैं कि हम इतने जबरदस्त हैं कि हमने जब लाठियों को सांप बना दिया तो हम ये अब सारी लाठियां तेरी तरफ भेजेंगे और सांप बन के तुझे काट के खा जाएंगी। कुछ भी नहीं कर सके वो फिरौन का। फिरौन ने उनको कत्ल कर दिया। और आज भी देख लें, सियासी लीडर एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें कर रहे होते हैं, कहीं भी किसी के पास कोई जादूगर नहीं होता कि जादू के जोर से मुस्लिम लीग की हुकूमत खत्म करा दी या मुस्लिम लीगियों ने जादूगरों के जोर से पीटीआई की हुकूमत खत्म करा दी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये जादूगरों को इतना ना बाप बनाए अपना, क्योंकि आज हर खानदानी झगड़े में इल्जाम लगा दिया जाता है, फलाने जादू किया, फलाने ये किया, फलाने ये किया। ये सब ड्रामेबाजी है, इतने आराम से ये चीजें नहीं होती। और जादू का असर हर एक पर होता भी नहीं है, और जिस पर होता है तो जरूरी नहीं कि 100% असर हो। ये ऐन उनके 1% हो, 2% हो, इतना ज्यादा इन चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग इन चीजों से ज्यादा घबराते हैं, इन चीजों से ज्यादा पढ़ते हैं, उन्हीं पर ज्यादा असर होता है इन चीजों का। अच्छा, यहां एक अहम बात जो मैं आपके सामने अर्ज करूं कि क्या जादू के जोर से किसी चीज की हकीकत को भी चेंज किया जा सकता है? यानी क्या यह पॉसिबल है कि जादू के जोर से लाठी को हकीकत में सांप बना दिया जाए? क्या यह पॉसिबल है कि जादू के जोर से पत्थर को हकीकत में कोई चीज बना दी जाए? तो ये एक ऐसा मसला है जिसमें उलमा का इख्तिलाफ है। हमारे ही करीब के बाज उलमा इस तरफ गए हैं कि जादू के जोर से किसी चीज की हकीकत भी चेंज हो सकती है, और इसके नाजायज होने की या नामुमकिन होने की, नाजायज तो नहीं कहेंगे, कहते हैं इसके नामुमकिन होने की हमारे पास कोई दलील नहीं है। और इनमें मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो माजी करीब के उलमा में से हैं, उनकी राय यही है कि ये मुमकिन है कि जादू के जोर से कोई जादूगर क्या करे, एक चीज की हकीकत ही को चेंज कर दे। और उनकी दलील क्या है? हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो यहूदियों के बड़े आलिम थे, वो ये कहा करते थे कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए मखसूस दुआ में ना पढ़ता तो यहूदी मुझे जादू के जोर से हिमार यानी गधा बना देते। इस हदीस से बाज़ उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि भाई इससे पता चलता है कि बाज़ दफा जादू इतना पावरफुल होता है कि इंसान को वो जानवर भी बना सकता है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे उलमा हैं, जैसे इमाम अबू बकर अल जस्सास रहमहुल्लाह ताला, बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान गुज़रे हैं वो। उन उलमा की राय यह है कि यह मुमकिन नहीं है कि जादू के जोर से कोई चीज हकीकत में ही चेंज हो जाए। और उनके भी मजबूत दलाइल हैं। उनकी दलील कुरान मजीद की आयत है। वो कहते हैं कुरान ये कह रहा है कि जादूगरों ने जब रस्सियां फेंकी हैं और वो सांप बन के दौड़ने लगी हैं, सहरु अयुनन नास, उन्होंने जादू किया, और कैसा, वजाउ बिसिहरिन अजीम, बहुत बड़ा जादू लेकर आए। तो उस बहुत बड़े जादू के बारे में भी कुरान कह रहा है, युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम, लोगों को ऐसा लगा कि ये रस्सियां सांप हैं, हकीकत में सांप नहीं थी। तो कह रहे हैं इतना बड़ा जादू भी रस्सियों को हकीकत में सांप नहीं बना सका, तो और कौन बड़ा जादूगर है जो आए और कहे कि मैं हकीकत में ये कर सकता हूं, मैं इंसान को गधा बना सकता हूं। इतने बड़े जादू के बारे में कुरान कह रहे हैं सिर्फ ख्याली पुलाव थी, हकीकत में कुछ नहीं था। इसका जवाब जो दूसरे उलमा है ना, जो कहते हैं कि नहीं हकीकत भी चेंज हो सकती है, वो ये कहते हैं कि भाई कुरान ने ये कहा है कि ये बहुत बड़ा जादू था, ये तो नहीं कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा जादू था, तो ऐन मुमकिन है इससे भी बड़ा जादू हो जो हकीकत में बना दे। लेकिन मेरा जो इस बारे में मौक़िफ़ है वो यही मौक़िफ़ है कि अगर हम कुरान और सुन्नत को और मुशाहिदे को देखते हैं तो हमें ये बात वाज़ेह मालूम हो जाती है कि जादू के जोर से चीजें हकीकत में चेंज नहीं हो सकती। देखिए हजरत मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की जो राय थी ना, उस राय की बेस थी ये अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु वाला वाकया, कि वो ये कहते थे कि मुझे यहूदी गधा बना देते। तो हमारी राय है कि यहाँ हकीकत में गधा नहीं बना देते, बल्कि ये भी मुमकिन है कि ऐसा बना देते देखने में इंसान गधा लगने लगता, जैसे जादूगरों ने रस्सियों को सांप बना दिया। क्या मतलब, देखने में वो सांप लग रही है। तो यहाँ ये तावील मुमकिन है, इसलिए कि अगर हम ये तावील नहीं करते तो इस पर बड़े बड़े इश्कालात होते हैं। बड़े बड़े इश्कालात ये होते हैं कि आज तक कोई ऐसा वाकया ठोस सबूत के साथ हमारे सामने मौजूद नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि किसी जादूगर ने हकीकत में किसी चीज को चेंज कर दिया है। मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह इसका जवाब ये देते हैं कि भाई पूरी दुनिया किसने घूम के देखा है। लेकिन आज के दौर में सवाल ये होता है कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दुनिया को एक गांव की तरह बना दिया है, छोटी सी कॉलोनी की तरह बना दिया है।
दुनिया में कहीं अगर ऐसा हो रहा होता कि जादू के जोर से एक जादूगर एक चीज की माहियत को चेंज कर रहा होता तो हमारे सामने तो आता ना, पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक, कोई एक तो यूट्यूब पे वीडियो आती है और पता चलता है कि देखो हकीकत में करके दिखा रही है। तो ये अकलन मुमकिन मालूम नहीं होता। और कुरान अगरचे ये कह रहा है कि ये बड़ा जादूगर था, कुरान ये नहीं कह रहा कि सबसे बड़ा जादूगर था, लेकिन इतना तो पता चल गया कि जिस जादू को कुरान कह रहा है बहुत बड़ा जादू था और मूसा अलैहि सलाम के मुकाबले में वो जादू लाया गया और उस दौर में जादू अपने उरूज पर था, तभी तो हजरत मूसा को ऐसे मुझे दिए गए जो जादूगरों की समझ में आए। उस दौर में भी कोई ऐसा जादू नहीं कर सका कि हकीकत में लाठी को सांप बना दे। आज कौन ये दावा कर सकता है कि मैं हकीकत में एक चीज पे चेंज कर सकता हूं? इसलिए हमारी राय में इमाम अबू बकर जस्सास रहमहुल्लाह ताला की राय ज्यादा कवी है कि ये सिर्फ नजर का धोखा होता है, हकीकत में चीज जादूगर चेंज नहीं कर सकता। और वैसे भी एक बात है कि अगर जादूगर हकीकत में चेंज कर देता तो जादू और मोजज़े में फर्क करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा फिर।